Brothers and sisters, Namaskar, myself Nayan. Today we gather here to celebrate the spirit of Universal Brotherhood Day. So, let us begin this celebration with an open heart and mind. Let us cherish the diversity that makes us stronger and strive for a world where everyone lives in harmony. Now it's my pleasure to invite our respected Principal Sir and Vice Principal Sir to light the lamp. And along with them, I'd like to call Anuradha Didi, Asha Didi, and Mahashweta Didi to chant the Mangalatri. Our Indian culture. So, I'd like to call teachers of our school to perform a song. Hey
It fills my heart with joy, unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you. In the name of the most ancient order of monks in the world, I thank you. In the name of the Mother of Religions, and I thank you. In the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects, my thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to delegates from the Orient, have told you that this man from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but to accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn, which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to disappear. Had it not been for these horrible demons, the human society would be far more advanced than this now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you. There is vital messages are communicated to the society. So I'd like to request Dhiman Bezpurwa to recite a poem. বিশ্ব ভাতৃত্ব দিবস আজিৰ এই বিশেষ তথা পবিত্ৰ দিনটিত মই ধীমান বেজবৰুৱাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱৰ এটি চিৰসেউজ কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ শিৰোনাম অগ্নিবীণাৰ টান। এইটো নহয় হাতীতামাচাৰ ভাগৰ জুৰুৱা টান, এই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নিবীণাৰ টান। এইটো নহয় হাতীতামাচাৰ ভাগৰ জুৰুৱা টান, এই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নিবীণাৰ টান।
এই যে শত অপমান লাঞ্ছনা হানি উজৰা তাপ এই যে ৰুদ্ধ আত্মবেদনা নিজৰি ওলোৱা অমল ভাৱ এইটো নহয় আমি তামাচাৰ ভাগৰ জুৰুৱা গান এই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নিবীণাৰ গান এই যে ক্ষুধাৰ কাৰণে দেৱ দানৱৰ হিন্দু মথন গান এই যে মৃত্যুঞ্জয় পদৰ কাৰণে মহাবলাহৰ গান এই যে মাতৃচৰণ পূজাৰ বেলিত হৃদয় ৰক্তদান এই যে ভাই ভাই সবে চকু পচাৰতে এক হৈ যোৱা গান এই যে হীনতা নিচতা ভীনতা দীনতা যোগাৰী পেলোৱা ভাৱ এই যে এক ৰূপ ৰথে এক ৰঙে চহে এক কৰি দিয়া চাই এই যে মহামানৱতা মূৰ্তিত হোৱা অতি ঘোৰ অপমান এই যে উৎপীড়কৰ ঘৃণিত গৰ্ব গুৰি কৰা অভিমান এই যে সুপ্ত জীৱন চলোৱা জগোৱা বজ্ৰনিনাদ টান এই যে মানৱৰ অধিকাৰ হেতু কৰা শৃংখল ৰঞ্জন এই যে নৰনাৰায়ণ লাঞ্ছিত হোৱা ভয়াৱহ ইতিহাস এই যে জীৱনৰ সৈতে মৰিবৰ হেতু প্ৰাণ ধৰা অভিলাষ এই যে মুক্ত জীৱ বন্ধন কৰা কঠোৰ দেখাৰ হান এই যে মানৱতা অৱমাননাকাৰীক মৰ্দিত কৰা এখন এই যে শতঘাতৰ ৰক্ত ধুওৱা শ্ৰাৱণৰ মহাবান এই যে মাতৃ আদেশ সন্তান প্ৰাণ দিবলৈকে বলিদান এই যে শত অপমান লাঞ্ছনা হানি উজৰা অসীম তাপ এই যে ৰুদ্ধ আত্মবেদনা নিজৰি ওলোৱা অমল ভাৱ এইটো নহয় হাঁহি তামাচাৰ ভাগৰ জুৰুৱা গান এই যে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নিবীণাৰ গান ধন্যবাদ Now, Namaste everyone. Respected Principal Sir, respected Vice Principal Sir, my dear colleagues, and all the respected parents present here, and my dear students. So, today it is a very special day. Why it is special? Because 131 years ago, in 1893, one great wandering monk given a wonderful speech, and that speech still today is relevant, and in the future also it will be relevant. Why? Because that speech was special. That speech was given by Swami Vivekananda at the Parliament of Religion in Chicago, and the speech was remarkable, and it was remembering the offering words, that is sisters and brothers of America. So the speech was special because in that Parliament of Religions many persons were present and many dignitaries also were present, and from different religions many dignitaries were present, and all the people try to establish, or the religious monk they want to proclaim that their religion only one religion and true religion. But Swami Vivekananda explained that no religion was that only one religion, true religion. So by giving one example, he explained that why we are not accepting that only one religion is a true religion. He giving a one story. The story was like that. In a well, a frog was living, and it was considered that suppose no one devotionalist to say that his eyes is open or eyes is there. One day what happened? Another frog fall into well from the sea. The first one frog asked the another frog that from where you are coming. That frog said that I come from sea. Then that frog who was living in the well, he asked that how big is it your sea? Is it big like my well? He to make sure that how big the sea, that frog who was living in the well, he jumped from one side to another side and said that is it big your sea like my well? That frog which is come from the sea, he said that no.
how can you compare the whale and sea? So, from this story, the Vivekananda want to explain that every religion, it is sometimes we believe that our area, our knowledge is limited within the whale only. But actually, it is not like that. No religions are special. If we talk about our religions, our Sanatana Dharma, so our religion is something different, because here it is given that you see that Vasudeva Kutumbakam. That was the motto in last G20 summit, and there it is explained that one world, one family, one nation. So our religion is so high that we are thinking about only one earth, one family, one nation. We are thinking about the well-being of the society. We are thinking about the well-being of the people. We are thinking about our environment. We are thinking about our climate change. We are thinking about our tolerance. So like that in our Santi Mantra also we are sound like that Sarve Bhavantu Sukhi Naha. So that is also saying that everyone should be happy, everyone should be in happiness, everyone should be free from illness, everyone should be see the welfare of the society. So our religion is like that. Because Swamiji said this message in the World Parliament of Religions, and from that speech it is showing the brotherhoodness of our country, how we are thinking the society and well-being of the people. So that is why that speech was special. So we have to see our strength, that our Maha Upanishad, Quran, Ved, how we are rich in that regard, and how we can proclaim and how we can make our country develop and show in the front of world as a Jagat Guru. So that is our aim. So we should think about our well-being of the society, well-being of the people. We should think about the brotherhoodness. So that is the message was given in that speech, and that is why this day is celebrated as a Universal Brotherhood Day. Because we must realize that in 1893 and today it is 2024. So during that time, how a great monk established the brotherhoodness and given the message of our thinking in front of the World Parliament. So that is why this day is special, and we should follow the message of the Swami Vivekananda, and with that hope, I think all of you please understand the importance of this day, and we will do work on it. So that's all. Thank you. And making this program successful. With this, we come to an end of our program. So I request Anuradha Didi, Asha Didi and Mahashweta Didi to chant the Shanti Mantra. আমি প্রতি বছর ধরে এই বছর পালন কৰিছো, কিন্তু এবাৰ আমি অকণমান সুকীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আজি দিনটো আমি নলবাৰীৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় তাতো আমি ল'বলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত জইন কৰিব। গতিকে আমি স্কুলত আগৰবাৰৰ দৰে বহুত ডাঙৰকৈ যদিও পাতা নাই, কিন্তু এইবাৰ আমি বাহিৰতো আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকা তথা শুভাকাংক্ষী আজি উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত, মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ তৰফৰ পৰা।
আপোনালোক আটাইলৈকে অশেষ ধন্যবাদ আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে আৰু আগলৈও আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা এইদৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यत्रा श्रीरङ्गैः सुस्तुवागंसस्तनूभिः नशेम देवहितैर्यदायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Honor, chief guests, and teachers, today we celebrate the universal bond of brotherhood, the unity and diversity of our global community. Now it's my pleasure to invite our respected Principal Sir to welcome our guests with a Phulam Gamusa and a token of love. Honorable Chief Guest, Corona Bura sir, former HOD Mathematics Department, Borhat College, who is also a former parent of this school, respected Naranjyoti Kharma Damoria, who is already a parent of this Vidyalaya, respected Devendra Malviya sir, Vice Principal, PKP Nalbari, all my esteemed colleagues, and my dear children. I welcome each one of you to this very important occasion that we celebrate every year on this day, 11th September. And this time, as you know, probably many of you already know that we are going to celebrate this day at 3 different places outside the school also today. At Nalbari College, MNC College, and Kumar Bhaskar Verma University, that University of Sanskrit and Ancient Studies. So after this program, there will be different teams going to these different venues for celebration of this day. I would not like to say many things because we would like to listen to our chief guest and guest of honor on this day. But we must know one thing, that this day is a historic one. In 1893, on 11th September, when Swami Vivekananda delivered his iconic speech at Chicago in the World Parliament of Religions, he single-handedly busted many narratives. He single-handedly removed the doubts and confusion from the minds of Indian people, and not only Indian people, the people of the world community.
things like or ideas like that only one particular religion from the West is the greatest religion, that myth was busted. The Hindu religion is weak, that myth was busted. That our Indians are backward, that myth was busted. Our Indians are not so cultured, that myth was busted. We were inferior to the Western civilization, that myth was busted. And we got a new pride. আমি নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি, আমাৰ বৈভৱ লৈ পেলাই আমি গৌৰৱ কৰিবলৈ নতুনকৈ শিকিলোঁ যেতিয়া আমি 1893 চনৰ 1893 11 ছেপ্টেম্বৰৰ চিকাগো স্পীচ যিটো সেইটো যেতিয়া আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ পৰা পঢ়িলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এটা নতুন উদ্যম, এটা নতুন আমাৰ আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ল আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে, নিজৰ দেশৰ কাৰণে, নিজৰ বৈভৱ, নিজৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে। গতিকে এই দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিন, খুব এটা আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। So on this occasion all of you were present. That is why I would like to thank you that you are present. Some students took a holiday today. Well, you have come to school. So I would like to say Omkar for all of you. Oh, that you are present. I am very happy that you are present. You are not staying at home. On this day you have come to school to celebrate this day together. So I welcome each one of you. Thank you. Class 5, 6 and 7 will welcome us through a vibrant dance performance. So I request them to come over here. আজিৰ সভাৰ মুখ্য অতিথিদেৱ, ইয়াত উপস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গুৰুবৃন্দ, অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমতে মই স্বামীজীৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। সঁচাকৈ আজি এটা শুভ দিন। আজি আমি সকলোৱে জানো যে আজি দিনটোতে 1893 চনত চিকাগো, আমেৰিকাৰ চিকাগোত বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনত আমাৰ দেশৰ বিখ্যাত মনীষী, সমাজ সংস্কাৰক, হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰবক্তা, সাধু সন্ত
স্বামী বিবেকানন্দদেৱে এই ঐতিহাসিক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে যি ভাষণৰ মূল মন্ত্ৰই আছিলে বিশ্ব ভাতৃত্ব বিশ্ব সহনশীলতা আৰু সৰ্বধৰ্ম সদ্ভাৱনা তাৰ পাছৰ পৰাই লাহে লাহে আমি এই দিনটো বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় চিন্তা কৰিছা বা চিন্তা কৰিবা চোৱাচোন সেই সুদূৰ 1863 চনতেই যি সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থনৈতিকভাৱে বা টেকন'লজি দিশত বহুত পিছ পৰি আছিলে নো ডাউট আমাৰ আধ্যাত্মিকতা তেতিয়াও বহুত উন্নত আছিলে কাৰণ আমাৰ এই ঋষিমুনিৰ দেশ বেদৰ দেশ মানুহে ক'ব নোৱাৰাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত বেদ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশ্বৰ ক'তো তেনেকুৱা প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ নাই গতিকে নো ডাউট আমাৰ আধ্যাত্মিকতা বহুত ওপৰত কিন্তু তথাপিও আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশত সেই সময়ত পাছ কৰি আছিলে কিন্তু 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ হয় আমেৰিকাৰ নিচিনা এখন দেশত ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বিজয় ধ্বজা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে স্বামী বিবেকানন্দই কিহৰ বলত কিহৰ গুণত কিহে ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে আমি এইবোৰ চিন্তা কৰিব লাগিব আহকচোন আমি সকলোৱে তেখেতৰ জীৱনৰ কিছু কথা আলোকপাত কৰোঁ আমি সকলোৱে জানো 1863 চনৰ 12 জানুৱাৰীত বৰ্তমানৰ কলকাতাত এটা সম্ভ্ৰান্ত কায়স্থ পৰিয়ালত স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেখেতৰ সৰুকালীৰ নাম আছিলে কি সৰুকালীৰ নাম নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে বিশ্বনাথ দত্ত আৰু মাকৰ নাম আছিলে ভুৱনেশ্বৰী দেৱী তোমালোকৰ নিচিনা সৰু থাকোঁতে তেওঁ কিছু উৎপত্তিয়া আছিলে ল'ৰা ছোৱালী সৰু মাত্ৰেই উৎপত্তিয়া কৰিব মাকে এদিন খঙতে কৈ পেলালে শ্ৰীমতী ভুৱনেশ্বৰী দেৱী তেখেতৰ মাতৃ তেখেতে কৈ পেলালে যে মই লৰ্ড শিৱাক মই এটা সন্তান বিচাৰিছিলোঁ আৰু লৰ্ড শিৱাই এজন ৰাক্ষস পঠিয়াই দিলে এইবিলাক আমাৰ সৰুকালি আমাৰ মাহঁতে মৰমতেই কয় তাৰপাছত লাহে লাহে স্কুলীয়া শিক্ষা তেওঁ শেষ কৰিলে তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁ লাহে লাহে বিখ্যাত মনীষী ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱৰ সান্নিধ্যলৈ আহিলে তেখেতক গুৰু মানিলে তেখেতৰ পৰা মানৱতাৰ পাঠ শিকিলে হিন্দু ধৰ্মৰ কথা শিকিলে মানুহক কেনেদৰে সহায় কৰিব লাগে শিকিলে এনেকৈ তেখেতৰ কৃষ্ট হৈ থাকোঁতেই 1885 চনত ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱৰ মৃত্যু ঘটে তাৰপাছত 1888 চনৰ পৰা 5 বছৰ তেখেতে গোটেই আমাৰ ভাৰতখন ঘূৰি ফুৰিছিলে কিয় ঘূৰি ফুৰিছিলে জানেনে তোমালোকে যে তেওঁ জানিব বিচাৰিছিলে আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ নহয় কৰোঁনে নকৰোঁ ভ্ৰমণ কিয় কৰোঁ যে কিতাপত পঢ়া জ্ঞানতকৈ যদি আমি চাই বুজি দেখি শুনি নিজ চকুৰে দেখোঁ সেই জ্ঞানে আমাক বহুত কামত দিয়ে তেখেতে কি কৰিছিলে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ঘূৰিছিলে কিন্তু তেখেতৰ সংগী কি আছিলে জানা আমি কি লৈ যাওঁ সংগী মোবাইল নিওঁ কেমেৰা নিওঁ নিওঁনে নিওঁ ভাল কাপোৰ নিওঁ তেখেতে কি নিছিলে জানা তেখেতে নিছিলে কমণ্ডল আমাৰ যে পানীৰ পথ থাকে ঋষিমুনিসকলৰ কমণ্ডল লৈছিলে দণ্ড লৈছিলে ভাগৱত গীতা লৈছিলে আৰু এখন কিতাপ লৈছিলে ইনভিটেশ্যন অফ খ্ৰাইষ্ট এইখিনি তেখেতৰ সংগ আছিলে আৰু তেখেতে এজন সন্যাসীয়ে যেনেদৰে ভিক্ষা খুজি খুজি ঘূৰি ফুৰে ঠিক তেনেকৈ তেখেতে ঘূৰি ফুৰিছিলে তেখেতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গৈছিলে তেখেতে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ ঘৰত গৈছিলে তেখেতে হিন্দুৰ ঘৰত গৈছিলে মুছলিমৰ ঘৰত গৈছিলে খ্ৰীষ্টানৰ ঘৰত গৈছিলে বুদ্ধিষ্টৰ ঘৰত গৈছিলে এটাই উদ্দেশ্য মানুহক জনা মানুহৰ দুখ বুজি পোৱা কেনেদৰে মানুহে জীৱন কটাই আছে আমাৰ সমস্যা কি কিহৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই বা কিহে আমাক পদে পদে পিছলৈ লৈ আহি আছে এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে তেখেতে ঘূৰি ফুৰিছিলে তেখেতে সুদীৰ্ঘ 5 বছৰ ঘূৰিলে ঘূৰি আহি তেখেতে মাদ্ৰাছ পালেহি মাদ্ৰাছত আলচিংগা আয়াৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যলৈ আহিলে অৰ্থাৎ সেই সময়তে আলচিংগা আয়াৰে গম পাইছিলে যে চিকাগো আমেৰিকাৰ চিকাগোত এখন বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন হ'ব আৰু তাত আলচিংগা আয়াৰে নিজে যাব পাৰে কিন্তু তেখেতে সন্মান জনাই তেখেতে ভাবিছিলে যে মই যদি বেলেগ হিন্দু স্পোক্সপাৰ্চন হিন্দু
ধৰ্মৰ বেলেগ পণ্ডিতক পঠিয়াই দিওঁ সেই ভাবি তেওঁ বহু কেইজনৰ আলোচনা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ সফল হ'ব পৰা নাছিলে সেই সময়তে আবিৰ্ভাৱ হ'ল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ স্বামীজী অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেতিয়া তেওঁৰ বয়স হৈছিলে 30 বছৰ তেখেতে তাত যেতিয়া গ'ল যোৱাৰ পিছত আইনগাৰ তেখেতৰ ওচৰত তেখেতে কিছু মিটিং পাতিলে এই মিটিঙত তেখেতে ভাষণ দিছিলে আৰু তেখেতে তেতিয়াই আইনগাৰে বুজি পাইছিলে যে এইজনে ৰাইট পিপল সঁচা ব্যক্তি যাক মই কলৈ পঠিয়াব পাৰিম চিকাগোলৈ বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনত ভাষণ দিবৰ বাবে তাৰপাছত এতিয়া কথা হ'ল যাওঁ বুলিতো যাব নোৱাৰি বহুত খৰচৰ বাট আমেৰিকাত বহুত দূৰ হয়নে নহয় আমি এতিয়া এৰোপ্লেনত গ'লে সম্ভৱ 45 ঘণ্টামান লাগে গতিকে তেতিয়াতো পানীৰে যাব লাগিব গতিকে কেনেকৈ মানে তাৰ কাৰণে পইচা সংগ্ৰহ কৰা যায় তেওঁলোকে কি কৰিলে সকলো ধৰণৰ মানুহে পইচা দিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গৰীব শ্ৰেণীটোৱে বেছি পইচা দিছে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে বেছি পইচা দিছে তাৰ লগত ৰজায়ো দিছে নিজামেও দিছে তাৰপাছত তেখেতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ বিভিন্ন দেশ জাপান চাইনা এনেকুৱা বিভিন্ন দেশ পাৰ হৈ তেখেতে আমেৰিকা পালে ভাষণৰ দিন আছিলে 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু 6 মাহ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া গৈ পোৱাৰ পিছত তেখেতে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰথম সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল তেখেতে যি লগত চেক নিছিলে পইচাৰ চেক নিছিলে সেই চেকখন হেৰাই থাকিলে তেখেতৰ লগত মাত্ৰ আছিল 179 পাউণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশত তেতিয়া সদায় 1 পাউণ্ডকৈ খৰচ হয় গতিকে তাৰ পাছত তেখেতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই তেখেতে যেতিয়া আৰু বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে এটা হৈছিলে যে তেখেতে যেতিয়া পাগুৰি মাৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধি আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশ এখনত গৈ আছে বহুতে তেখেতক ঠাট্টাও কৰিছিলে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে তেখেতে লাষ্টত কি হ'ল আটম ছিজনৰ পিছত উইণ্টাৰ ছিজন আহিব ধৰিলে তেখেতৰ এতিয়া থকা মেলাৰ কষ্ট হ'ল কাপোৰ নাই তেখেতে আমাৰ ইয়াত কি কৰে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে একো নাপালেও ৰেলৱে ষ্টেচনত গৈ থাকি দিয়ে তেখেতে এদিন ৰেলৱে ষ্টেচনত থাকিব গ'ল কিন্তু ৰেলৱে ষ্টেচনত থাকিব নোৱাৰিলে তেখেতক ক'ত থাকিলে ডাঙৰ যে আমাৰ যে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কিছুমান যে বস্তু মানে ডাঙৰ কেছ বাকচ থাকে সেই বাকচৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে তাৰপিছত তেখেতে কিছু হতাশাত ভুগি তেখেতে কিন্তু বিবেকানন্দই ইমান হতাশ নহয় দেই প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান হতাশ হৈছিলে আৰু আইনগাৰলৈ চিঠি লিখিলে যে মোৰ এনেকুৱা পইচাৰ অভাৱ হৈছে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই আইনগাৰে পইচা পঠিয়ালে কিন্তু এই সময়তে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমেৰিকাৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় হাৰ্ভাৰ্ডৰ তেতিয়াৰ প্ৰফেচৰ আছিলে হেনৰি ৰাইট তেওঁৰ সান্নিধ্যলৈ আহিলে হেনৰি ৰাইটে বিবেকানন্দৰ বহুত ভাষণ দেখিলে তেওঁৰ ওচৰত আহি হেনৰি ৰাইটে ক'লে হেনৰি ৰাইটক বিবেকানন্দই ক'লে যে মোৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত ভাষণ দিব লগা আছে কিন্তু কথা হ'ল মই এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়া হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই প্ৰফেচৰজনে কৈছিলে যে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন সুধিব সূৰ্যক জানো আমি সুধিম যে আপুনি সূৰ্যক জানো আমি সুধিম তুমি কিমান পোহৰ দিব পাৰা সূৰ্যক জানো পোহৰলৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিম ঠিক একেদৰে যেনেকৈ সূৰ্যক পোহৰৰ লগত প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লৈ কোনেও প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে এই বুলি পেলাই হেনৰি ৰাইটে এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিখন বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন তাৰ প্ৰেচিডেণ্টলৈ এখন চিঠি লিখিলে যে আমাৰ ইয়াৰ বহুত প্ৰফেচৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বহুত প্ৰফেচৰ যদি একেলগ কৰি দিয়া হয় এই স্বামী বিবেকানন্দৰ লগত পাৰ নেপাব গতিকে তেখেতক ইয়াত ভাষণ দিব লাগে শেষত তেখেতক ভাষণ দিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু সেই দিনটো আহিল যে সেই স্মৰণীয় দিনটো আহিল 1897 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ 4জন ব্যক্তিয়ে ভাষণ দিয়াৰ পিছত পাল পৰিল স্বামী বিবেকানন্দৰ ভাষণ দিয়াৰ পাল বিবেকানন্দই থিয় হ'ল তাৰ পাছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে তোমালোকে জানাই সেই প্ৰথম শব্দকেইটা কি আছিলে yes sisters and brothers of America যেতিয়া এই পাঁচটা শব্দ কৈ দিলে লগে লগ তাত 70,000 সভ্যজন্য মানুহ আছিলে সৰু সুৰা মানুহ হয় পণ্ডিত ব্যক্তি সকলোৱে থিয় হ'ল আৰু 2 মিনিট সময় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলকাম জনালে হবাচোন এই 70,000 মানুহ কিন্তু বহুত জ্ঞানী মানুহ 2 মিনিট সময় বিবেকানন্দ মানে সম্ভাষণ জনাই তেওঁলোক বহিল তাৰপিছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে বিবেকানন্দই এই বিখ্যাত চিকাগো ভাষণ অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া কৈছিলে যে ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ অফ আমেৰিকা ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ সকলোকে ভাই ভনীৰ লগত তুলনা কৰিলে আৰু আমি জানো যে যেতিয়া আমি ভাই ভনী জ্ঞান কৰিম তেতিয়া আমাৰ মাজত কাজিয়া নাথাকিব তেতিয়া আমাৰ মাজত
অন্যায় অপ্ৰীতি অসূয়া বিভিন্ন বেয়া কাৰকে আমাক বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব গতিকে তাৰ পাছত তেওঁ ক'লে যে মই বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি দেশৰ মানুহ হয় মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মৰ হৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিৰ হৈ লাখ লাখ ব্যক্তিৰ হৈ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এই কাৰণে আপোনালোকক আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কৈছে যে পূবৰ দেশসমূহে ধৰ্ম আৰু ভাতৃত্ববোধক পশ্চিমীয়া দেশক চেৰ পেলাই গৈছে আপোনালোকে কৈছে তাৰ বাবেও মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আমি ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা সহনশীলতা জানো আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি সকলো ধৰ্মক সন্মান কৰিব জানো সকলো ধৰ্মক স্বীকৃতি দিব জানো মই ইয়াৰ মেইন কথাখিনি কৈ গৈছোঁ তোমালোকক ইয়াৰ পিছত তেখেতে কৈছিলে যে মোৰ সৰুকালত পৰাই কিছুমান কথা মোৰ মন্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ কাণত বাজি থাকে যেনেকৈ যিমানেই নৈ হওক সৰু সৰু উপনৈবোৰ বাগৰি বাগৰি গৈ প্ৰধান নৈত পৰে আৰু নৈসমূহ বাগৰি বাগৰি গৈ ক'ত পৰে সাগৰত পৰে যেনেকৈ সকলোৰে নদীৰ গন্তব্যস্থল সাগৰ ঠিক একেদৰে আমি আমাৰ বিভিন্ন বৃত্তিত আমি জড়িত হৈ থাকিলেও আমাৰ ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ কৰ্মপন্থা বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি সকলোৱে গৈ এদিন ক'ত মিলিম ভগৱানৰ ওচৰত মিলিম আমাৰ পন্থা বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ উদ্দেশ্য কিন্তু ভগৱান ঠিক একেদৰে গীতাৰ কথাও তেখেতে উলিয়াইছিলে আৰু শেষত তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে বৰ্তমান বিশ্বত হিংসাৰ দাবানল হৈছে মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত মাৰপিটত কিছুমান দেশত লিপ্ত হৈছে গতিকে যাতে আজিৰ পৰাই এই দিনটোৰ পৰাই যাতে সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে উন্নতি হওক কোনোৱে যাতে বিভিন্ন কাজিয়া পেচালত অংশগ্ৰহণ নকৰে এই আশালৈ তেওঁ ভাষণ সামৰিছিলে তোমালোকে আচৰিত হ'বা সেই ভাষণৰ এদিন আগত বা দুদিন আগত তেওঁ ক'ত হৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ মই বাকচৰ ভিতৰত কিন্তু একে ৰাতিৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ বিভিন্ন জেগাত বিবেকানন্দৰ পোষ্টাৰ লাগিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ লাগিছিলে আৰু সকলোৱে তেওঁ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ গৈছিলে আচৰিত হৈ গৈছিলে যে এই গেৰুৱা বসন পৰিহিত মূৰত পাগুৰি পৰিহিত ব্যক্তিজনৰ কি অজস্ৰ জ্ঞান আছে তাৰ পাছত এই তাত 5 বাৰ তেখেতে ভাষণ দিছিলে এই যিমান দিন চলিছিলে তাৰ ভিতৰত আৰু এই ভাষণ শেষ হোৱাৰ পিছত 1600 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ ওলাইছিলে আৰু তাত প্ৰথমতে স্বামী বিবেকানন্দক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিলে তাৰপিছত তাৰ আমেৰিকাৰ হেৰাল্ড নিউজ পেপাৰে লিখিছিলে যে বিবেকানন্দৰ ভাষণ শুনাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ আমি কিমান মূৰ্খ যে আমি খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলক সেই শিক্ষিত মানুহসকলক সেই শিক্ষিত দেশখনলৈ শিক্ষা দিবৰ কাৰণে পঠিয়াইছোঁ তেখেতসকল অলৰেডি এডুকেটেড আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলক আমি তালৈ পঠিয়াই দিছোঁ গতিকে উচ্চ প্ৰশংসিত হৈছিলে স্বামী বিবেকানন্দ আৰু এই ব্যক্তিজনে কিমান আমেৰিকাত গৈ কিমান সফলতা লাভ কৰিলে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মক আমেৰিকাত চিনাকি কৰি দিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰিলে গতিকে আমাৰ ব্ৰাদাৰহুড অৰ্থাৎ ভাতৃত্ববোধৰ কথা ক'লে আৰু সেয়েহে আমি এই দিনটো কি হিচাপে পালন কৰোঁ ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড ডে তোমালোকে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই মই আশা কৰোঁ তোমালোকে যে স্বামীজীৰ যি স্পীচ আছে চিকাগো স্পীচ তোমালোকে মানে যি সময় টাইম পোৱা ঘৰত এই সময় পঢ়া সময়ত বাহিৰে তোমালোকে যেন মুখস্থ কৰা কাৰণ যিমানেই পঢ়িবা তোমালোকৰ যিমানেই লাহে লাহে বয়স বাঢ়ি যাব সিমানেই নতুন কথা শিকিবা এইবিলাক ভাষণ গীতা ভাগৱতৰ দৰে এইবিলাক ভাষণ প্ৰতিটো শব্দই মন্ত্ৰৰ দৰে বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে বিভিন্ন অৰ্থ তোমালোকে জানিবা আৰু এসময়ত তোমালোকে বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিবা শেষত মই বেছি সময় নকওঁ আৰু আমাৰ মুখ্য অতিথিদেৱ আছে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আছে গতিকে মই মোৰ ভাষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ Songs play a vital role in Indian culture, serving various purposes across different aspects of life. Now, I would like to call students of our school, teachers of our school to perform a group song.
We must give attention to the teachings and advices of our elders. So, I'd like to call respected Karuna Barwa sir, former principal and former HOD Mathematics Department of Barwa College, to say a few words. শ্রদ্ধাভাজন ইকেবি নলবাড়ির অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি কৰ্মবেমৰীয়া, মৰমৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জয়তে মই মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু শিক্ষাগুৰুসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়খনলৈ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই বিদ্যালয়ৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আন এগৰাকী অতিথি আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহলভাৱে আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিছে। মই মোৰ ভাল হৈছে, মই গোটেই ডিটেইলছত নকলেও হ'ব। মই আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত, বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মোৰ তৰফৰ পৰা হিয়া উজাৰি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তোমালোকে প্ৰত্যেকে তোমালোকৰ ৰুচি অভিৰুচি অনুসৰি একোখন ক্ষেত্ৰ বাছি লোৱা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত উজলি উঠিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা। তোমালোকে জানা, বৰ্তমান আমি বাস কৰা পৃথিৱীখন দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনশীল, তীব্ৰ বেগে ধাৱমান। এনে এখন পৃথিৱীত তোমালোক তিষ্ঠি থাকিবলৈ হ'লে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব লাগিব, মনত বল বান্ধিব লাগিব। আমাৰ স্বামীজী বিবেকানন্দৰ ভাষণটো শুনিলে শৰ্মাচাৰে কৈছে, স্বামীজীয়ে চিকাগোত গৈ যিটো ভাষণ প্ৰদান কৰিলে, অথচ তেওঁ যাত্ৰাকালত চীন, জাপান, কানাডা হৈ চিকাগো পাইছে। যাত্ৰাকালত তেওঁৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাপথত ঐশ্বৰ্যৰ স্বীকৃতি দেখিছে, নানা ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ দেখিছে। এইবোৰ দেখি তেওঁ নিৰাশ হোৱা নাই, হতাশ হোৱা নাই, স্থিমিত হোৱা নাই। নহয়, তেওঁ কি কৰিলে, চিকাগোত যিখন ধৰ্মীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই ধৰ্মীয় মহাসভাখনত এটা আহল বহল সুন্দৰ সভাঘৰ, প্ৰায় ৭,০০০ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা
প্ৰখ্যাত বিশিষ্ট লোক হৈ পৰিছিল বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা পণ্ডিত লোক সেই সভাঘৰলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে মঞ্চত স্থান গ্ৰহণ কৰিছিলে যথাসময়ত সভা উদ্বোধন হৈছিলে উদ্বোধনৰ পাছত এজন দুজনকৈ ভাষণ দিব ধৰিছিলে এটা সময়ত আমাৰ স্বামীজীৰ পাল পৰিছিলে স্বামীজীয়ে প্ৰথমতে অলপ ভয় কৰিছিলে অলপ বিমূঢ় কৰিছিলে ইমান ডাঙৰ সমাৱেশত তেওঁ ভাষণ দিব নাই তেওঁ মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি গৈছে ভাষণ দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আগবাঢ়ি গৈ তেওঁ প্ৰথমে সৰস্বতী দেৱীক স্তুতি কৰিছে স্তুতি কৰি তেওঁ এড্ৰেছ সম্বোধন কৰিছে সম্বোধন কি কৰিছে তোমালোকে গম পাইছাই আমেৰিকান ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ বুলি সম্বোধন যি কৰিছে সেই সম্বোধনটো শুনিয়েই হলঘৰত থকা ৭,০০০ বিশিষ্ট প্ৰখ্যাত লোকে হাত তালিৰে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছে প্ৰায় ২ মিনিট সময় হাত তালিৰ বৰ্ষণ চলি থাকিল আৰু তেওঁ ২০০০ বছৰীয়া ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক শক্তিক আধাৰ হিচাপে লৈ এটা সুন্দৰ সহজ সৰল তাত্ত্বিক ভাষণ প্ৰদান কৰিলে এই ভাষণ শুনাৰ লগে লগে হলঘৰত থকা সকলোৱে একেলগে থিয় দিলে সন্মান জনাবলৈ আমাৰ স্বামীজীক সন্মান জনাবলৈ একেলগে থিয় দিলে আৰু পিছদিনাৰ বাতৰি কাকতত চিকাগোৰ প্ৰায় বেছিভাগ বাতৰিতে আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দক শ্ৰেষ্ঠতম ব্যক্তি বুলি সেই মহাভাৰত শ্ৰেষ্ঠতম ব্যক্তি বুলি বৰ্ণনা কৰিলে আৰু তাৰ পিছদিনাৰ পৰা স্বামীজীক চিকাগোৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন লোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আতিথ্য লোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰথম অধিৱেশনৰ প্ৰথম ভাষণৰ পিছতে স্বামীজীক লৈ যোৱা আছিল এটা কুটুমুটিৰ ৰাজঅট্টালিকালৈ তাত তেওঁ ৰাজ অতিথিৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছিলে ৰাজ অতিথিৰ আতিথ্য যোগান ধৰিছিল কিন্তু তেওঁ তাত সন্তুষ্টি পোৱা নাছিল তেওঁ বাৰ বাৰ মনত কৰিছিলে ভাৰতৰ দুখীয়া জনসাধাৰণলৈ যি জনসাধাৰণৰ বহুতে এসাঁজ খাই এসাঁজ খাবলৈ নাছিলে গতিকে তেওঁ তাত যিটো সন্তুষ্টি পাব লাগিছিলে সেই অট্টালিকাত থাকি সন্তুষ্টি পোৱা নাছিলে তেওঁ তাতে ৰাতি এই বিচনাত থাকিব তেওঁ প্ৰকৃত মজিয়াত শুই দিছিলে আৰু তেওঁ ভাৰতৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ বাবে কান্দি কান্দি টোপনি নিয়াইছিলে মজিয়াতে তেওঁৰ আত্মাটো ভাৰততে আছিলে ভাৰতৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ মাজতে আছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম অভিবাদনৰ পাছতে চিকাগো চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ শৰ্মাচাৰে কৈছে তেওঁৰ ফটো থকা ফলক আঁৰি দিছিল আৰু তেওঁ যিফালে যায় সেইফালে মানুহে বেৰি ধৰিছিলে তেওঁৰ কথা সুধিবলৈ তেওঁৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে যিফালে যায় আৰু তেওঁ কোনদিনা ক'ত কি ভাষণ দিব কোনদিনা ক'ত কি সভা হ'ব এইবোৰৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিলে সেই সভাবিলাকত বহিবলৈ আসন খালী নাছিলে বিৰি বান্ধোৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে গতিকে এই স্বামীজী ভাৰতৰ পৰা যোৱা এই স্বামীজী যেন তাতে এখন বৃহৎ যুদ্ধই জয় কৰিলে আমেৰিকাৰ পশ্চিমৰ দেশৰ দৰে এখন বিভিন্ন বিখ্যাত দেশৰ পৰা অহা অতিথিৰ মাজত স্বামীজী প্ৰত্যেকে উজ্জ্বলি উঠিছে আৰু তেওঁ নিজেও উজ্জ্বলিছিলে আৰু গোটেই ভাৰতবাসীক উজ্বলাই তুলিছিলে এই কাৰ্য কেনেকৈ সমাধা হৈছিল কেনেকৈ
কথা আছে তেওঁ ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ ভাৰতৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত অধ্যয়ন কৰিছিল সাধনা কৰিছিল মানুহৰ দুখ কষ্টবোৰ কেনেদৰে লাঘৱ কৰিব পাৰি কেনেদৰে মানুহক সকাহ দিব পাৰি এইবোৰ চিন্তা কৰি অসময় পাঠ কৰিছিল তেওঁ মনতে চিন্তা কৰিছিলে আচলতে এটা পুনৰ্জাগৰণ হ'ব লাগিব পুনৰ্জাগৰণৰ দ্বাৰাহে এইটো সম্ভৱ হ'ব তেওঁ ভাবিছিলে আৰু তেওঁ এই বিদেশত গৈ আমেৰিকাত গৈ চিকাগো চহৰত যিটো চমক সৃষ্টি কৰিলে এই চমকে গোটেই বিশ্ববাসীৰে চকু ভাৰতৰ ওপৰত থিয় কৰে হয় ভাৰতৰ দক্ষতা আছে প্ৰতিভা আছে গতিকে ভাৰতৰ পৰা স্বাভাৱিক দৰে ব্যক্তিৰ আগমন তেওঁলোকে বছৰে বছৰে কামনা কৰে অধিৱেশনৰ মহাসভা শেষ হোৱাৰ পাছতো স্বামীজীক আহিবলগীয়া হোৱা নাছিলে আমেৰিকাত বিভিন্ন ধৰণৰ চিকাগোত সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ যাব লগা হৈছিলে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ভাষণ দিব লগা হৈছিলে আৰু তেওঁ ইয়াৰ পাছত যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিলে ভাৰতত তেওঁ সভা সম্বৰ্ধনা শোভাযাত্ৰাৰে তেওঁক এনেকুৱা ধৰণে বেৰি ধৰিলে তেওঁ লাষ্টত তেওঁৰ অসুখ অসুস্থ হৈ গৈছিল তেওঁ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ইয়াৰ পাছতে এটা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰতি বছৰৰ 11 ছেপ্টেম্বৰটো বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এইটো স্বামীজীৰ এই বক্তৃতাৰ এই যিটো বিখ্যাত স্পীচ এই বিখ্যাত স্পীচটো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজিৰ এই দিনটো এই দিনটোত মই এটা মই মত ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰত এই ব্যক্তব্য হ'ল এই কথাটো হ'ল আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ বৰ প্ৰয়োজন আছে ঘৰতে হওক সমাজতে হওক বিদ্যালয়তে হওক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ বৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো ক'ৰবাত যেন আমাৰ নোহোৱা হৈছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো থাকিলে কি হয় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে আমাৰ মন পবিত্ৰ কৰে মনৰ গতি দিয়ে আমাৰ মনৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ ত্বৰান্বিত কৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে আমাক যিটো গতি দিব এই গতিটো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ অবিহনে নাপায় সেইকাৰণে তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰখনতো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিবা পুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবা ইয়াতো পুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু তোমালোকে যেতিয়া য'ত তোমালোকে থাকা তেতিয়া তোমালোকৰ মনটো তাতে থাকিব লাগে এতিয়া মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তোমালোকৰ বহুতৰে মন ইয়াতে নাই মোৰ লগত মনটো নাই তোমালোকৰ মনটো তাতে থাকিব লাগিব যদি তোমালোকে কিবা কৰিব খুজিছা পৃথিৱীত আজি মন বান্ধি লোৱা যে স্বামীজীয়ে যদি সেই আজিৰ পৰা 130 বছৰ আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ এটা বিখ্যাত ভাৱনাৰে গোটেই পৃথিৱীক কঁপাই দিব পাৰে তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ধৈৰ্য লাগিব আকৌ মনৰ দৃঢ়তা লাগিব দৃঢ়তাটো বৰ প্ৰয়োজন যদি তোমালোকৰ মনৰ দৃঢ়তা থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পাৰিব মোক আজিৰ এই সভাখনৰ মুখ্য অতিথি বুলি কৈছে আচলতে মই মুখ্য অতিথি নহয় এইখন বিদ্যালয় যদিও মই পঢ়া নাই মই পঢ়াৰ দৰে হৈ গৈছে মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুজন এই বিদ্যালয়ত পঢ়ি গৈছে সিহঁতে বিদ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া ঘৰলৈ উভতে ঘৰত যায় তেতিয়া এই বিদ্যালয়ত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ কি ঘটিল কোন দিদিয়ে কি ক'লে কোন ছাৰে কি কৰিলে কোন ছাত্ৰই কি কৰিলে গোটেই কথাবিলাক সমস্ত আমাক কৈ দিয়ে যে আমাৰ এনেকৈ হৈ যায় যে আমিও যে বিদ্যালয়তে পঢ়ি আছোঁ গতিকে এই বিদ্যালয়ৰ মই অতিথি নহয় মই ইয়াৰে হোষ্টে মই ভিতৰৰে মানুহ আৰু মই কথাখিনিও যিখিনি কৈছোঁ মই অন্তৰৰ পৰা মই তেনেকৈয়ে কৈছোঁ গতিকে তোমালোকক মই পুনৰ
মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তোমালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক এইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত ভাল হ'বলৈ গ'লে মই পুনৰ কৈছোঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বিকল্প নাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তোমালোকৰ উন্নতি হ'ব আজি এই বিবেকানন্দৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ এই তেওঁৰ আলামতে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱসত মই পুনৰ এই বিদ্যালয়ৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ছাৰ দিদিসকলকো মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু পুনৰ আটাইলৈ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ এই দুআষাৰ বক্তব্য ধন্যবাদ। Brothers of America, it fills my heart with joy, unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to our delegates from the Orient, have told you that this land from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which the holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and still fostering the grand remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn, which I remember they have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their sources in their different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the paths which men take, through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths, which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it, often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to disappear. Had it not been for these horrible demons, the human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you.